اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں معرفت ٹرسٹ ہلور کا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید خوشنود حیدر۔ آج قبلہ نے پھر ایک بار زحمت کی، ہمارے سامنے موجود ہیں علی جناب مولانا سید محمد حسن صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت ہلور۔ قبلہ سے گفتگو کل جو چل رہی تھی درس اخلاق کے حوالے سے، درس اخلاق کے سلسلے سے، چغل خوری، اس میں کچھ باتیں بچی رہ گئی تھی قبلہ کی۔ انشاءاللہ قبلہ اس پر پہلے بیان فرمائیں گے، اس کے بعد ہم صلہ رحمی اور قطع رحمی کے عنوان پر قبلہ سے گفتگو کریں گے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، کل آپ نے فرمایا غیبت کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے بتائیں، غیبت کی مذمت، اس کے نقصانات۔ قبلہ ہمارے سماج میں ایک برائی اور بھی ہے جو بڑی تیزی سے چلتی رہتی ہے اور اس کو بہت لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا، ایک دوسرے کی بات دوسرے تک پہنچانا، اس کی بات اس تک پہنچانا، چغل خوری جسے ہم کہہ لیں۔ قبلہ یہ بہت بری بات ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ کل گفتگو ہماری ہو رہی تھی درس اخلاق میں غیبت کی مذمت کے حوالے سے۔ اس میں ہم نے آیتیں، حدیثیں، یہ ساری چیزیں اپنے اعتبار سے جو ہم نے کوشش کی آپ کے سامنے پیش کیا، بہت توجہ سے آپ نے سنا، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ آپ توجہ سے سنتے رہیں گے اور ہماری باتوں کو نشر بھی کرتے رہیں گے، لوگوں تک پہنچاتے بھی رہیں گے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان غیبت کرتا ہے جی، لیکن ایک سنگین جرم انسان کے لیے ہے کہ چغل خوری کرنا مثلا۔ جی، اچھا، یہ جو بری صفتیں ہمارے سماج میں آ گئی ہیں، انسان اسے کر کے خوش ہوتا ہے، افسوس کا مقام تو یہ ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مثلا کسی کی بات کو اپنے لفظوں میں یا توڑ مروڑ کر کسی کے سامنے جا کر پیش کیا، اس نے سنا، ہاں ہمارے بارے میں ایسا کہا، اب وہ وہاں سے آستین چڑھائے اور نکلو، یہاں تم نے کیسے تمہاری ہمت ہوئی۔ اب یہ اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جس نے چغل خوری کی، ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچائی، وہ تو کنارے ہو کر مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، اور یہ بیچارے مومن آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے یہ اتنی خراب چیز ہے۔ یہ عموماً ہوتا ہے کہ اچھا، اس میں کچھ ہماری خواتین بھی ملوث ہوتی ہیں، کچھ مرد بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اپنے سے کوئی بات ایجاد کر کے اور دوسرے سے منسوب کر کے جا کے کسی کو بیان کر دیتے ہیں اور اس پر جھگڑا ہو جاتا ہے، خلفشار مچ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ہی بری ہیں۔ انسان شاید اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ کل ہی ابھی ہم نے عرض کیا کہ کتنا محترم ہے مومن، کتنا باعزت ہے مومن۔ اللہ نے کئی مقامات پر مومن کی عزت کے بارے میں، مومن کے احترام کے بارے میں بیان کیا۔ خود معصومین نے احترام مومن کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں معصومین کی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہی نہیں، اللہ نے قسم تک کھائی ہے انسان کے لیے، قسم بھی کھائی ہے نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، بلد امین کی قسم، ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا کیا ہے، احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پستیوں میں ڈال دیا۔ اب سوال ہے کہ کیوں ڈال دیا؟ خود انسان کی اپنی بری صفتوں کی بنیاد پر، خود انسان کے برے کردار کی بنیاد پر۔ کہیں پر اللہ نے کہا ہے
बलहु मजल कह के मसलन कि ये जानवर से भी बदतर है, जानवर है उससे भी गया गुजरा है इंसान अमाल के एतबार से। तो अजीज़ान, तो नाजरीन, यही अच्छी सिफतें हैं जो हमारे किरदार को संवार देती हैं, अल्लाह और रसूल हमसे खुश होते हैं, और हमारी यही बुरी सिफतें जो हमें पस्तियों में ढकेल देती हैं और अल्लाह और रसूल हमसे नाराज़ हो जाया करते हैं। याद रखें, अल्लाह और रसूल की खुशनुदी में हमारे लिए इनाम के तौर पर जन्नत का वादा किया गया है, और उनकी नाराज़गी के एवज़ हम जहन्नम को ख़रीद लेते हैं, मोल ले लेते हैं और बिला वजह मुअज़्ज़ब हो जाया करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को बसा औक़ात इसी दुनिया में बाइज्जत बनाती हैं और इसी दुनिया में बेइज्जत भी कर देती हैं। अब मसलन एक इंसान चुगलखोरी करता है, इसके बरखिलाफ एक अच्छा इंसान है, किसी की अच्छी बातों को नश्र करता है, उसके मुंह पर तारीफ नहीं करता, उसके अच्छी सिफतों को उसके पस पुष्ट बयान करता है, लोग उसके फेवर में होते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं, उसको इज्जत की नज़र से देखते हैं, और एक इंसान किसी बुरी सिफत के तलाश में रहता है कि इनकी कोई बुराई मुझे मिल जाए तो मैं लोगों में नश्र कर दूं। अच्छा, ये चीज़ जब खुलता है इसका राज, मसलन जिसने चुगलखोरी की, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो गया, उसके बाद जब उसकी तहकीक की गई और उसमें असल बात पता चली, तो जो इंसान चुगलखोर होता है उसे जिल्लत का सामना इसी दुनिया में भी उठाना पड़ता है। जिल्लत का सामना उसे यहाँ भी करना पड़ता है, और आखिरत में जो अजाब है वो सो है ही, और आखिरत में भी मामूली नहीं बल्कि सख्त तरीन अजाब से मुअज़्ज़ब किया जाएगा वो इंसान जो चुगलखोरी करता है। यहाँ तक कि पैगंबर जब मंजिल मिराज पर गए, वहाँ पर भी ऐसी कैफियतों में लोगों को देखा, मुअज़्ज़ब पाया, तो पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा कि ये दुनिया में चुगली करने वाले लोग हैं। और यही नहीं, इस दुनिया में ये ऐसी बुरी सिफत का जो इर्तिकाब करता है, दुनिया में भी रुसवा होता है, आखिरत में भी रुसवा होता है। मैं एक हदीस आपके सामने पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन मशा फी नमीमतिन बैनल इत्नैन सल्लल्लाहु अलैहि फी क़ब्रिही नारन तुहरिक़ुहु इला यौमिल क़ियामह व इज़ा ख़रज मिन क़ब्रिही सल्लल्लाहु अलैहि तनीनल अस्वद यनहशु लहमहु हत्ता यदख़ुलन नार। ये हदीस सवाबुल अमाल में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 284 पर मौजूद है। फरमाते रसूलुल्लाह कि जो चुगलखोरी के इरादे से भाग दौड़ करे या चुगलखोरी करे दो लोगों के दरमियान, सल्लल्लाहु अलैहि फी क़ब्रिही, तो मरने के बाद अल्लाह उसकी कब्र पर एक आग को मुसल्लत कर देता है जो उसे जलाती रहती है क़यामत तक। अल्लाहु अकबर। चुगलखोर इंसान जब मर जाता है तो अल्लाह उसकी कब्र में अजाब को भेज देता है आग की सूरत में, जो क़यामत तक उसे जलाती रहती है। व इज़ा ख़रज मिन क़ब्रिही, जब वो अपने कब्र से निकले, जाहिर सी बात है हर इंसान उठाया जाएगा मरने के बाद एक मखसूस मुद्दत पर, जब वो कब्र से उठाया जाएगा तो उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह उस पर फिर मुसल्लत करेगा तनीनल अस्वद, एक काले सांप को उठाने के बाद दोबारा, अजगर टाइप का एक अजगर को, काले या दहे को समझ लें कि उस पर मुसल्लत कर देगा। यनहशु लहमहु, जो उसके गोश्त को नोचेगा, काटेगा, चबाता रहेगा, हत्ता यदख़ुलन नार, यहाँ तक कि वो जहन्नम तक पहुंच जाए। अब आप समझे कि जो इंसान चुगलखोरी करता है, लगाई बुझाई करता है, एक दूसरे में झगड़ा लगा देता है और बाद में खुश होता है, मजाक उड़ाता है, इस तरह से दो मोमिनीन के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करता है, उन्हें लड़ाई और झगड़े पर मजबूर कर देता है, तो ऐसा इंसान मामूली मुजरिम नहीं है, बल्कि मरने के बाद कब्र में उसके ऊपर अल्लाह आग को मुसल्लत करता है जो क़यामत तक उसे जलाती रहेगी। कब्र में, कब्र से उठाने के बाद एक अजदहे को उस पर मुसल्लत करता है काले, जो उस वक्त तक उसे डसता रहेगा, काटता रहेगा जब तक वो जहन्नम में न पहुंच जाए। ये कितना संगीन जुर्म है जिसे इंसान जुर्म नहीं समझता। अच्छा, ये ऐसी चीज है जिसे इंसान अपने खुश होने का सामान समझता है, जबकि ये ऐसा गुनाह है जिस पर वाकई इंसान को सीरियस होना चाहिए, तवज्जो करना चाहिए, जरूरी है। और यही नहीं, मैंने भी जिक्र किया था ना कि
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر پہنچے تو آنے کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان اس بات کو بیان کیا. فرماتے ہیں کہ لما اسریا بی، جب مجھے سیر کرائی گئی یا معراج پر لے جایا گیا، رأیت امرأتن رأسها رأس خنزیر، فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کا سر سور کے سر جیسا تھا، یعنی سور کا سر تھا. وَبَدَنُهَا بَدَنَ الْحِمَارِ، اور اس کا بدن گدھے کا بدن تھا. عورت جس کا سر سور کی طرح، بدن اس کا گدھے کی طرح. وَعَلَيْهَا أَلْفَ لَوْنٌ مِّنَ الْعَذَابِ، ہزارہا طرح کے اس کے اوپر عذاب نازل کیے جا رہے تھے اس وقت. فَسَأَلَ مَا كَانَ عَمَلُهَا، تو کسی نے پوچھا آپ سے کہ حضور اس کا کام کیا تھا، کیوں اسے اتنی سزا دی جا رہی تھی؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا کانت نمامتن بکذابہ، اس کا عمل یہ تھا کہ وہ چغل خور تھی، بہت زیادہ چغلی کیا کرتی تھی اور بہت زیادہ جھوٹ بولا کرتی تھی. جھوٹ بولنا بھی یہ دونوں صفتوں کا، یہ بری صفتوں کا جرم ہے کہ اگر کوئی چغل خوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو پیغمبر نے اس طرح کا عذاب معراج پر دیکھا. یہ ایسی بری صفت ہے کہ انسان جس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور انجانے میں ناظرین گناہ کا مرتکب ہوتا رہتا ہے، اور دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے. قبلہ ہمارے ناظرین کو اس عنوان کے بارے میں بتائیں، صلہ رحمی کیا ہے؟ ہاں بالکل، جو آج کا اصل موضوع جی. اچھا، یہی نہیں، جس طرح سے انسان ان بری صفتوں کے ذریعے رسوا ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے دنیا و آخرت میں، ایسے ہی کچھ اچھی صفتیں بھی ہیں جو انسان کو اس دنیا میں بھی باعزت بناتی ہیں اور آخرت میں بھی سرفراز فرمائیں گی، اس کے حصے میں جنت آئے گی. اسی زمرے سے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب اچھا سلوک کرے گا تو سماج میں بھی واہ واہی اس کی ہوگی، لوگ اس کی تعریف کریں گے، بالکل. دنیا میں بھی عزت اسے ملے گی، اور جو آخرت میں عزت ملنا ہے وہ تو انشاءاللہ اسے ملے گی. ناظرین، ہم پہلے آپ کو صلہ رحمی کے سلسلے میں بیان کر دیں کہ آخر صلہ رحمی ہے کیا؟ ہاں، کہتے کسے ہیں صلہ رحمی؟ تو یہ صلہ رحمی کی جو لفظ ہے، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو آپ کے رحمی رشتے دار ہوں، جن کا آپ کا بلڈ ریلیشن ہو، جو آپ کے گھر کے ہوں، خاندان کے ہوں، بھائی خونی رشتے دار، جو آپ کے خونی رشتے دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اسپیشل لفظ اس کے لیے صلہ رحمی کی. اس کے علاوہ جو دیگر افراد ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے رہنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور یہ ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے. اچھا، صلہ رحمی کے لیے بھی ایسا ہی نہیں کہ صرف یہ دنیا ہی میں سرفراز کرنے کے لیے یا صرف ایک سماج ہی کا اصول ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اچھے سماج کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ جس سماج میں کچھ لوگ اس طرح کے ہوں، جو دوسروں کا خیال رکھتے ہوں، ایک دوسرے کا کوآپریٹ کرتے ہوں. تو یہ صرف سماجک ہی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ بھی یہی چیز دیکھنا چاہتا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت نمبر 25 ارشاد ہو رہا ہے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. دیکھیے، اللہ اپنے بندے کو فائدے میں دیکھنا چاہتا ہے، گھاٹے میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن صلہ رحمی کا جو فائدہ ہے، صلہ رحمی انجام دینے کا فائدہ ہے کہ اللہ و رسول خوش ہوتے ہیں، اور قطع رحمی کا اسی طرح سے نقصان ہے، انسان دنیا میں بھی بے عزت ہوتا ہے، آخرت میں بھی بے عزت ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور ان لوگوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں جن سے اللہ نے رشتے کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے. ویفسدون فی الارض، زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے، گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہوں گے. یعنی رشتہ داروں سے مل کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ان سے الگ ہو کر نہیں.
अल्लाह हमें मुत्तहिद देखना चाहता है, एक दूसरे से मिलकर रहना देखना चाहता है, न ये कि हम एक दूसरे के गरीबान को पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा करें। जाहिर है कि जिनका हमसे खूनी रिश्ता है उनका हक पहले बनता है कि उनके साथ हम अच्छा सलूक करें, वो हमारे साथ अच्छा सलूक करें, समाज मेल मोहब्बत के साथ हो। ये चीज़ अल्लाह को रसूल देखना चाहते हैं। तो भाई बताएं, जहाँ तक सलूक की बात है तो पहला हक किसका है? अच्छा सलूक हम करें, मान लीजिए सबके साथ करना, आपने बताया कि जो रिश्तेदार हैं या उसके अलावा भी आपने बताया दीगर लोगों से भी हम अच्छे से मिलें, अच्छे से पेश आएं, तो सबसे पहला हक किसका है? अहसन, तुम बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जाहिर है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अच्छा सलूक करने का, तो फिर यही है हम किसके साथ करें। एक इंसान है जो नेकी करना चाहता है तो किसके साथ सबसे पहले करे, सबसे पहला हक किसका है? तो आइए कुरान ही से पूछते हैं। कुरान ने बाकायदा तौर पर इसकी भी वजाहत किया है कि सबसे पहला हक किसका है। इरशाद हो रहा है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वालिदैन के साथ। तुम्हारे रब का ये फैसला है कि तुम किसी की भी इबादत न करो सिवाय उसके, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अब उसके बाद आयत है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। जब वो लोग बुढ़ापे को पहुंच जाएं दोनों या उनमें से एक, तो उफ तक न कहो और न ही उन्हें झिड़को। वकुल लहुमा कौलन करीमा, नर्म लहजे में गुफ्तगू उनके सामने करो। वक्फिर लहुमा जनाहद्दुल मिनर रहमा, उनके सामने शानों को जिल्लत के साथ, आजिज़ी के साथ झुकाए रखो। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनके हक में दुआ करते रहो कि परवरदिगार इनके ऊपर रहम कर, ऐसे ही जैसा इन्होंने हमारे ऊपर रहम किया है। तो सबसे पहला हक बनता है वालिदैन का। इसलिए कि अल्लाह ने साफ कह दिया कि तुम्हारे रब का फैसला है कि इबादत अल्लाह की, अच्छा सलूक सबसे पहले अपने वालिदैन के साथ। अच्छा, इसमें भी कई कैटेगरीज हैं, कई क्वालिटीज हैं, इसके भी बड़े औसाफ बयान किए गए हैं। दोनों रुख हैं। वो बंदा जो अपने वालिदैन का इताअत गुजार है, फरमा बरदार है, उसके लिए अजर व सवाब है। और इसके बरखिलाफ वो बंदा जो अपने वालिदैन का नाफरमान है, उन्हें अजियत पहुंचाता है, उन्हें तकलीफ पहुंचाता है, इसके लिए भी हदीसें हैं, रवायतें हैं, क्या अजाब है, क्या गुनाह है। ये दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहला हक वालिदैन का बनता है। किबला ये भी बताएं हमारे नाज़रीन को, आप बहुत अच्छा बयान रहा, वाक़ईन हमारे नाज़रीन इससे फ़ायदा उठाएंगे जो देख रहे हैं, हमारे साथ जो बने हुए हैं। किबला ये भी बताएं कि वालिदैन की नाराज़गी, मान लीजिए वालिदैन नाराज़ हैं, एक हद तक नाराज़ हैं, फिर और ज़्यादा नाराज़गी बढ़ गई, यहाँ तक कि कई वालिदैन ये कहें कि हम तुम्हें आँख करते हैं। तो ये आँख क्या है? औलाद आँख कैसे हो जाती है? हाँ देखें, उकूक का मतलब ये है आँख हो जाने का कि अल्लाह नाराज़ हो गया है, अब उसके ऊपर अजाब होगा। वालिदैन की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी, अल्लाह की नाराज़गी, यानी कि जिस तरह कि अल्लाह की इबादत के बाद फौरन हुस्न सलूक का जो हुक्म है वालिदैन के साथ है जी, तो ऐसे ही जो वालिदैन को अज़ियत पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, वो आँख हो जाता है, उस पर अज़ाब इलाही नाजिल होता है। अलबत्ता हम इस चीज़ को भी और तफसील से इंशाअल्लाह बयान करेंगे कि वो लोग जो वालिदैन को तकलीफ पहुंचाते हैं, अज़ियत पहुंचाते हैं, उनकी हैसियत क्या है, और वो लोग जो वालिदैन को खुश करते हैं। इसमें देखिए दो तरह की सूरत हाल होती है। एक सूरत तो यह है कि इंसान ज़िंदगी में वालिदैन का नाफरमान रहा, लेकिन मरने के बाद उसने वालिदैन के हुकूक को अदा किया, उनकी तरफ से कार खैर किया, उनके फ़राइज़, उनके वाजिबात को अदा किया। अब इमाम फरमाते हैं कि अब वो आँख नहीं रहा, बल्कि अल्लाह और रसूल उससे खुश हैं, उसके वालिदैन भी खुश हैं। एक बंदा है जो दुनिया में तो वालिदैन की खिदमत करता था, लेकिन जैसे ही उनकी आँख बंद हुई उसने बिल्कुल फरामोश कर दिया, भूल गया, न कभी कब्र पे जाता है, न कभी कुछ इज़ारे सवाब करता है, नमाज कितनी छुट्टी, कर्ज कितना है, कुछ मतलब नहीं। तो ऐसी सूरत में हदीस है, इंशाअल्लाह तफसील से इस चीज़ को बयान करेंगे कि जो इस तरह से मरने के बाद भी आप, हाँ, मरने के बाद भी आँख हो जाते हैं, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो बहरहाल सबसे पहला हक वालिदैन का बनता है कि इंसान उनकी खिदमत करे। और नाजरीन,
والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، اور خود اس توفیق کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم اچھا سلوک کر سکیں۔ ناظرین، آپ مولانا کو سماعت فرما رہے تھے، انشاءاللہ پھر مولانا ہمارے درمیان آئیں گے اور آپ قبلہ سے ایسے ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ معرفت ٹرسٹ ہلور کے یوٹیوب چینل پر آتے رہیں اور مولانا سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم پھر ایک جدید موضوع کے ساتھ، اور جو باتیں رہ گئی ہیں اس کے حوالے سے جو قبلہ کی باتیں بچی ہوئی ہیں، انشاءاللہ کل پھر ہم حاضر ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھتے رہیں۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔